am N. Venkateshwarlu, lecturer in history, GDC Dubbak, Siddipet district. Definition, scope and significance of history. First semester BA history first semester గురించి first semester lessons. Objectives. Now the meaning of history. Examine the definition of history. Explain the nature of history. Discuss the scope of history. Analysis the significance of history. Meaning of history. It is necessary to understanding the meaning of history for having proper understanding of history. The Greeks were the pioneers in defining of history. The terms history derived from the Greek words Historia. Historia means inquiry, research, examine, and information. History is the barometer to record the progress of mankind. The learned history has been taken from the German word Geschichte, meaning an intelligible and significant narrative past events. History is a science. It is a study in a systematic way due to chronological and genealogical. Definition of history. Greeks were the first to define history. In the middle of the 5th century CE, Herodotus, the father of history, wrote his monumental work on the wars between the Greeks and the Persians. Is called it the Histories of Herodotus. Aristotle says that history is an account of the unchanging past. Another Greek writer, Theodotus defined history is a story of things worthy of being remembered. Sir Francis Bacon defines history is a discipline that makes man wise. The eminent professor in modern history at Cambridge Lord Action defined history as the unfolding story of human freedom. E.H. Carr, in his work What is History, says that history is a continent's process of interaction between the historians and these facts.
John Berry described history as a science no less and no more is a inaugural address at Cambridge in 1903. Dr. Radhakrishna says that the history is the memory of a nation or a race. The great philosopher Karl Marx is a defined history, the history of all hitherto existing society is the history of class struggle. Nature of history. The climate of conditions of Africa carnate for it in the nickname of a dark continent. History has the ability to improve the understanding of man. Historian is not satisfied with more facts about the past. The most interesting fact about the extent and comparison of history is that history of culture, history of civilization, history of religion, history of geography, history of biology, history of arts, history of mathematics, history of the atom, history of literature. Scope of history. The scope of history has been variously viewed by historians. The central purpose of a history must therefore be to investigate and unfold the values which are after age having inspired the inhabitants of a country to develop their calculative will and express it through the manifold activities of their lives. In the word of Lord Action, if the past has been an obstacle and burden, a knowledge of past is the safest and surest inscriptions. History analysis about the tribals, Negroes, black man, white man, Aryans, Dravidians, Europeans, Africans and Mongols, etc. మనం తీసుకున్న సబ్జెక్టు హిస్టరీ డెఫినేషన్ అంటే హిస్టరీ అంటే అర్థం లేదా నిర్వచనం, స్కోప్ అంటే దాని పరిధి, సిగ్నిఫికెన్స్ దాని స్వభావం, దాని అర్థం అన్నీ కలిపి మనం హిస్టరీ గురించి కొన్ని మాటలు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్టివ్లో తీసుకున్నట్టుగా మీనింగ్ ఆఫ్ హిస్టరీ, మీనింగ్ అన్నమాట చరిత్ర అంటే ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ముందుగా చరిత్ర పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? చరిత్ర రచనలో గ్రీకులు ఆద్యులని మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. చరిత్ర రచనలో గ్రీకులు మొట్టమొదటి వారే ఈ చరిత్ర పుస్తకాన్ని ముందుకు తెచ్చిన వాళ్ళు. ఆంగ్ల భాష వాడకంలో ఉన్న హిస్టరీ అనే ఈ గ్రీక్ పదాన్ని హిస్టోరీ అనే పదం నుండి వచ్చింది. హిస్టోరీ అంటే వెతకటం,
విచారించటం, పరిశోధన, వార్త, ఇలా విషయం, అర్థం, ఇలా చాలా మాటలు వచ్చేస్తాయి. చరిత్ర మానవ జీవితమైన ముఖ్యమైన సంఘటనలను, ఒడిదుడుకులను అధ్యయనం చేస్తుంది. స్థూలంగా చెప్పాలంటే మానవ ప్రగతిని కొలిచే ఒక సాధనమే చరిత్ర. చరిత్రకు జర్మన్ దేశస్థులు ఉపయోగించిన మరో పదమే గెచ్చిచే అనే పదం. గెచ్చిజే అనే ఒక పదాన్ని ఉపయోగించారు. దీని అర్థం సంఘటన అని అర్థం. 17వ శతాబ్దంలో చరిత్రకారుల ప్రకారం 17వ శతాబ్దంలో బాగా హిస్టరీ వాడుకలో ఉన్నది. చరిత్రను అరబ్బీ భాషలో కూడా తారీఖ్ అనేవారు. అనేక సంఘటనలు తెలిపే కాలమే. ప్రాచీన భారతీయులు పురాణం, ఇతిహాసం కూడా చరిత్రకు ఇతిహాసం, పరిశీలన, వర్ణన, అర్థం, నానా అర్థాలు చెప్పారు చరిత్ర అంటే. చరిత్ర అనే పుస్తకం స్వయంగా కాంతి లేక వాస్తవం కాదు, వాస్తవాలను వెతికే సాధనం మాత్రమే. ఒక సిద్ధాంతం ప్రకారం చరిత్ర శాస్త్రం కూడా చరిత్ర కాల గమనం ప్రకారం వంశాల వారి క్రమ పద్ధతిని ఎవరెవరు పరిపాలన చేశారు వారి పద్ధతిలో వాళ్ళని అధ్యయనం చేస్తూ వస్తుంది. జీవన విధానాన్ని తెలుపుతుంది. ఒకటి, చరిత్ర చారిత్రక వాస్తవాలను పరిశీలిస్తుంది. 2, వాటితో పాటు పురాణాలు, ఇతిహాసాలు ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా పరిశీలిస్తుంది. చరిత్ర మానవుని స్వయం విజ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తుంది. మానవుని మేధస్సు నుండి జాలువారిన గతకాలపు వర్ణననే చరిత్ర అంటారు. ఇప్పుడు మనం చరిత్ర స్వభావం గురించి లేదా చరిత్ర నిర్వచనం అంటాం. చరిత్ర అంటే నిర్వచనం ఏం చెప్పుకోవాలి? చాలామంది పరిశోధకులు, రచయితలు, మేధావులు, తత్వవేత్తలు అన్ని రకాలుగా తలో ఒక నిర్వచనం ఇచ్చారు. కానీ మొట్టమొదటిసారి చరిత్ర గురించి చెప్పిన వారు గ్రీకులు అని చెప్పుకున్నాం. చరిత్ర పితామహుడు ఎరిటోడస్ అని చెప్పుకున్నాం. క్రీస్తు శకం 5వ శతాబ్దంలో హిస్టరీ ఆఫ్ ఎరిటోడస్ అన్నారు. హిస్టరీ ఆఫ్ ఎరిటోడస్ అన్నారు. అతడి గ్రంథం పర్షియన్లకు, గ్రీకులకు కొన్ని యుద్ధ సంఘటనల గురించి ఆయన వివరించాడు. ఈ క్రమంలో ఒక ఘటన, ఒక సంఘటన లేదా ఒక అన్వేషణ చరిత్రను నిర్వహించడం సాగింది. గ్రీక్ తత్వవేత్త, రాజనీతి కోవిదుడు అరిస్టాటిల్ మార్పు చెందని గతానికి సంబంధించిన వర్ణననే చరిత్ర అన్నాడు. మార్పు చెందనిది గతానికి సంబంధించిన వర్ణననే చరిత్ర అన్నాడు ఆయన. మరో ప్రసిద్ధ గ్రీక్ చరిత్రకారుడు థూసిడైడ్స్ చరిత్రను జ్ఞాపకం ఉంచుకోదగిన విజయాల గాథ అన్నాడు. చరిత్రను జ్ఞాపకం ఉంచుకోదగిన విజయాల గాథ అన్నాడు. ఆంగ్ల తత్వవేత్త, రాజనీతి విశారదుడైన ఫ్రాన్సిస్ బేకిన్ చరిత్రను మానవుల్ని వివేకవంతులుగా చేసే ఒక విజ్ఞాన విభాగం అన్నాడు. ఒక విద్యా విభాగం అని ఆయన ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ అనే ఒక రాజనీతి తత్వవేత్త, ఆంగ్ల రాజనీతి తత్వవేత్త చరిత్రను ఒక విద్యా విభాగం అన్నాడు. దీనికి జ్ఞానము లేదా వివేకము, నిశిత బుద్ధి ఇలా ఎన్ని పదాలనే చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా మంచి చెడుల మధ్య తారతమ్యాల్ని తెలిపేదే చరిత్ర అన్నాడు. మరొక మేధావి మీ అందరికి తెలిసిన ఆయన కార్ల్ మార్క్స్ చరిత్రలో గతితారిక భౌతికవాదాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ వర్గ పోరాటాల సంఘర్షణ అంతా చరిత్ర అన్నాడు. వర్గ పోరాటాల సంఘర్షణ అంతా కూడా చరిత్రగానే ఆయన వర్ణించాడు. కేంబ్రిడ్జి యూనివర్సిటీలో ఆధునిక చరిత్ర ఆచార్యుడు లార్డ్ ఆక్టన్ చరిత్రను మానవ స్వేచ్ఛ గాథ అన్నాడు. బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. లార్డ్ ఆక్టన్ కేంబ్రిడ్జిలో ఆధునిక చరిత్ర పితామహుడు, ఆధునిక చరిత్ర ఆచార్యుడు, పితామహుడు అవసరం లేదు, ఆచార్యుడు మానవ స్వేచ్ఛ గాథను చరిత్రగా వివరించాడు. ప్రసిద్ధ బ్రిటిష్ చరిత్రకారుడు ఈహెచ్ కార్ చరిత్ర అంటే ఏమిటి, చరిత్రకారునికి చారిత్రక యథార్థాలకు మధ్య అవిచ్ఛిన్నంగా సాగే కార్యసాధనం అంటూ వర్తమానానికి గతానికి మధ్య జరిగిన అనంతమైన సంభాషణని చరిత్ర నిర్వచించాడు ఈహెచ్ కార్.
మరో బ్రిటిష్ చరిత్రకారుడు చరిత్ర నీతి సూత్రాలపై ఆధారపడిన జీవన విధానాన్ని తెలుపుతుందన్నాడు. చరిత్ర కేవలం రాజకీయ పరిస్థితులనే కాక మతం, నైతిక విలువలను కూడా సమాజానికి అందిస్తుందన్నాడు. శాస్త్రవేత్తలు అనుసరించే పద్ధతిలో సామాజిక శాస్త్రాల మానవాళి కార్యకలాపాలను పరిశీలించడంలో బ్రిటిష్ చరిత్రకారుడు కాకుండా ఐరిష్ చరిత్రకారుడు, అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళే కాకుండా ఐర్లాండ్ చరిత్రకారుడు BURY బరీ అనే చరిత్రకారుడు చరిత్రను ఖచ్చితంగా శాస్త్రమే అన్నాడు. చరిత్ర ఒక శాస్త్రం, అంతకంటే తక్కువ కానే కాదు, అంతకంటే ఎక్కువ కానే కాదు, అది ఒక శాస్త్రం అన్నాడు. 1903లో కేంబ్రిడ్జి తన అంటే ఆ కేంబ్రిడ్జి ప్రారంభ ఉపన్యాసంలో ఈ మాట అన్నాడు ఆయన. తర్వాత డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ భారతీయుడు చరిత్రను జాతి లేదా జాతుల సమూహ స్మృతి అన్నాడు. చరిత్రను జాతి లేదా జాతుల స్మృతిగా ఆయన వర్ణించాడు. మానవ సంస్కృతి గురించి, చారిత్రక యథార్థాల గురించి శాస్త్రీయ విధానంలో చరిత్ర తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి చరిత్రకు ఎంతోమంది నిర్వచనాలు ఇచ్చారు. కాకపోతే మనం చరిత్ర స్వభావం గురించి చెప్తున్నాం. చరిత్ర స్వభావరీత్యా అనేక పరిణామాలకు లోనైంది. ఇంచుమించు ప్రాచీన నాగరికతలన్నీ నదీ లోయలో నీటి సౌకర్యం ఎక్కడుందో అక్కడనే వెలిసిల్లాయి. అనేక దేశాలు వాటి భౌగోళిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయి. ఉదాహరణకు ఆఫ్రికా వాతావరణం చీకటి ఖండంగా, లేదా ఆఫ్రికా ఖండాన్ని చీకటి ఖండంగా వర్ణించారు. అది భౌగోళికంగా ఆ విధంగా ఉన్నది. ఇంగ్లాండ్ విదేశీదారులను తప్పించుకోవడానికి కారణం భౌగోళిక ప్రత్యేక ప్రాంతంగా ఉండటమే. మొత్తం మీద చరిత్ర గతిశీలత మారవటానికి కేవలం భౌగోళిక పరిస్థితులే కారణం కాకుండా అవి కూడా ఒక ముఖ్య కారణాలే. చరిత్ర మానవాళి మనుగడకు ముఖ్య సూత్రాలను బోధించడమే కాకుండా అవి విస్మరిస్తే రాబోయే తరానికి గల నాశనం కానీ ఆ విధానాలు కానీ చరిత్ర విశ్లేషిస్తుంది. చరిత్ర మానవ అనుభవాల సంపుటి. మంచి చెడుల అనుభవాలు రెండింటినీ చరిత్ర ముందుంచుతుంది. మనకు ఏ గుణపాఠాలు మనం నేర్చుకోవాలనో అవి మనకు విచక్షణపై ఆధారపడి ఉన్నాయని కూడా మనకు తెలియజేస్తుంది. చరిత్ర ఒక ముడిసరుకు, యథార్థాలు. చరిత్ర ఒక ముడిసరుకు, యథార్థాలు. అయితే చరిత్రకారుడు కేవలం గతకాలపు యథార్థాలతో మాత్రమే సంతృప్తి చెందకుండా గతకాలపు సంఘటనలకు దోహదపడే కారణాలు అన్వేషించి యథార్థాలకు ప్రాధాన్యతనివ్వటంలో నిమగ్నుడు కావాలి అన్నాడు. ఈ విధానం కార్ అనే చరిత్రకారునికి, అంటే కార్ చెప్పిన చరిత్రకారుడికి ఆ లక్షణాలకి దగ్గరగా ఉంది. ఎందుకంటే చరిత్ర నిరంతర సంభాషణలు, ఎప్పుడూ నిరంతరం జరుగుతున్న సంభాషణలు, గతకాలపు సంఘటనలన్నీ కూడా విశ్లేషించే క్రమంలో మానవుని కోణంలో మానవుని ఆశలు, వైఫల్యాలు, ఇలా ఎన్నో ఆ చరిత్ర ప్రభావంలో నడుస్తుంటాయి. చరిత్ర ఒక ప్రత్యేక కాలంలో మానవ జీవితాన్ని విశ్లేషిస్తుంది. అందుకే చరిత్రను కాల నిర్ణయం చెప్పే ఒక ప్రత్యేక కాలంలో జరిగే సంఘటనలు కూడా చరిత్ర వివరిస్తుంది. వాస్తవానికి ఆయా కాలాల్లో జరిగే మానవ అభ్యున్నతికి చరిత్రలో కొద్ది ప్రత్యేక స్థానం, శాశ్వత స్థానాలు కూడా ఉంటాయి. కాలాన్ని బట్టి మారుతూ ఉండే మరికొన్ని లక్షణాలను కూడా చరిత్ర మనకు వివరిస్తుంది. చరిత్ర ఇతర విజ్ఞాన శాస్త్రాలు, భౌతిక శాస్త్రాలు, సాహిత్యం, కళలు, ఇలా ఎన్నో విభిన్నమైనవి కూడా మనకి వివరిస్తుంది. ఎందుకంటే సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, మత, సాంస్కృతిక అంశాలన్నింటిని కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో విశ్లేషిస్తుంది చరిత్ర. గతకాలపు సంఘటనలన్నిటినీ వివరించే క్రమంలో ప్రతి సంఘటన వాస్తవిక ఆధారాల్ని శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో పరిశీలిస్తుంది. ఉదాహరణకు వాటిలో ఉన్న విధానాన్ని ఖచ్చితంగా వివరిస్తుంది. చరిత్ర ప్రతి శాస్త్రానికి మాతృక వంటిది. అందుకనే చరిత్ర ఇతర శాస్త్రాలకు తల్లి వంటిది అన్నారు. భౌతిక శాస్త్ర చరిత్ర, సాంస్కృతిక చరిత్ర, నాగరికత చరిత్ర, మత చరిత్ర, భౌగోళిక శాస్త్ర చరిత్ర, జీవశాస్త్ర చరిత్ర, ఇలా కళలకు సంబంధించి గణిత చరిత్ర, అన్ని
జీవశాస్త్రం, గణితం అన్నిటికి కూడా చరిత్ర అనేది ఉన్నది అని అర్థం. చరిత్ర అనేది ఉన్నది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చరిత్రలో లేనిదంటూ ఏమీ ఉండకపోవచ్చు. చరిత్ర ప్రతి శాస్త్రానికి మాతృక వంటిదని మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకున్నాం. ఒక మంచి వక్త రాజకీయ, మత, సాహిత్య రంగాల వైపు మాట్లాడుతున్నప్పుడు జీవితాన్ని ప్రేక్షకుల ముందు కళ్ళకు కట్టినట్టు ఉంచగలిగే ఒక గాథ చరిత్రని చెప్పవచ్చు. చరిత్రని చెప్పవచ్చు. ఇకపోతే చరిత్ర యొక్క పరిధి గురించి మనం ఆలోచిస్తాం. చరిత్ర యొక్క పరిధి, డెఫినేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ అయిపోయింది, నేచర్ ఆఫ్ హిస్టరీస్. సరే చూడండి, ఒకప్పుడు చరిత్ర అంటే రాజులు, వారి కట్టడాలు, కథలు, విశేషాలు ఎన్నో అని. కానీ మానవాళి చర్యలను సంపూర్ణంగా, సమగ్రంగా వివరించే ఒక ప్రక్రియగా మారి చరిత్ర పరిధి ఉంటుంది. చరిత్రపై చరిత్రకారులు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఒక దేశ ప్రజలు, పరిసరాలు, వాళ్ళ స్ఫూర్తి, వారి యొక్క విలువలు, వారి యొక్క స్వేచ్ఛ విధానం, ఈ నిర్మాణాలను కూడా అన్ని చరిత్ర అందిస్తుంది. అసలు ఏ విధంగా ఉండరు, వాళ్ళ జీవన విధానం ఏందని. చరిత్ర ఆది నుండి అభివృద్ధి వరకు సాగిన పరిణామాలు. అంటే ఆది నుండి అంటే మానవుడు పుట్టుక నుండి ఏ విధంగా రూపాంతరం చెందుకుంటూ ప్రాచీన యుగం, నవీన యుగం, మధ్యశిలాయుగం, ఇలా ఏ విధంగా రూపాంతరం చెందుకుంటూ వచ్చిండో ఆ విషయాలన్నింటి కూడా తెలుపుతుంది. అరబ్బులు చెప్పినట్టు చరిత్రకారులు కేవలం యుద్ధవీరులు, కవిత్వం, సామాన్య జీవనానికి, గుమస్తాలకు, గణితం సంబంధించింది కాదు. మనిషిని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ప్రభావితం చేసే ప్రతి అంశాన్ని సమగ్రంగా వివరించేది చరిత్ర అన్నాడు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే చరిత్ర దేశ ప్రజల చుట్టూరా పరిభ్రమిస్తుందన్నాడు. అంతేకాక ఒక జీవన విధానాన్ని, ఒడిదుడుకులను కూడా ఒక గ్రంథస్థ రూపం చేస్తుంది చరిత్ర అన్నాడు. చరిత్ర మూలాల్ని అన్వేషించి సమాజ స్థితిగతులను ప్రభావితం చేసే సమాజ శక్తియుక్తుల స్వరూపాలను, వాటి యొక్క విధానాలను అన్నీ కూడా మనకు తెలుపుతుంది. చరిత్ర మానవుని గతకాలపు విజయాలను గ్రంథస్థం చేస్తుందనే భావన ఒకటి ఉంది. గతం అంటే ఒక్క నిమిషం ముందు జరిగిన సంఘటన అయినా గతం కావచ్చు, 1000 సంవత్సరాల కిందిటి కావచ్చు, ఒక్క నిమిషం ముందు జరిగింది కావచ్చు. గతం కూడా అనేక రకాల అనుభూతుల కలయిక. ఇది కొందరికి అనుకూలమైంది అయితే మరికొందరికి అద్భుతమైంది. కొందరు గత చరిత్రను స్వర్ణయుగం అని చెప్పుకుంటూ పోతారు. మరికొందరు కాలక్రమేణా చరిత్రకారుని చేతిలో అది పతనమైందని కూడా వివరిస్తారు. చరిత్ర మరికొందరికి ఆశాభావంగా ఉంటుంది. కొందరు చరిత్ర ఒక వ్యక్తి అమాయకపు బాల్యం నుండి విజ్ఞానవంతుడిగా, యవ్వనస్తుడిగా ఎదిగే ప్రతి క్రమాన్ని కూడా వివరిస్తూ వస్తుంది. ఇలా చరిత్ర యొక్క ఒక పరిధి అనేది ఉంటుంది. ఒక మనిషి మాంసం వేరొకరికి విషం కావాల్సిన, అంటే ఒక మనిషి మాంసం వేరొక మనిషికి విషం అనే లోకోక్తి ప్రకారం ఏ చరిత్ర అయితే మానవాళి ప్రగతికి దోహదపడుతుందనే దోహదపడే అంశం యొక్క విషయంలో పొగడ్తకు లోనై అది ప్రముఖ చరిత్రకారులైన వోల్టేర్ గిబ్బన్ చేతిలో విమర్శకు గురైంది. వారు చరిత్రను నేరాలు, దూరదృష్టాల చిత్రణ అన్నారు. నేరాలు ఘోరాలు అన్నట్టు నేరాలు, దూరదృష్ట్యాల చిత్రణ అన్నారు. దీనికి సమాధానం గిబ్బను నేర చరిత్రలు. దూరదృష్ట సంఘటన నమోదు చేయటం కన్నా ఎక్కువ పరిధి కలది అన్నాడు. మానవుని నేరాలు, తప్పిదాలను కప్పి ఉంచే శాస్త్రాలే చరిత్రని వోల్టేర్ గిబ్బన్లు వాదం. వాస్తవానికి మానవుడు శాస్త్ర, సాంకేతిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక రంగాల్లో సాధించిన విజయాలనే చరిత్రని ఎందుకు అనకూడదు? ఈ విధంగా మానవుని సంఘజీవనం, రోజు దైనందిన విజయాలు, రాజ్యాంగబద్ధ ఏర్పాట్లు, జీవనం కోసం చేసే ఆర్థిక ప్రయత్నాలు, ఇవన్నీ కూడా చరిత్ర పరిధిలోకి వస్తాయి. చరిత్ర పరిధిలోకే వస్తాయి. సామాజిక శాస్త్రాలతో చరిత్ర అత్యంత విలువైన శాస్త్రం అని చెప్పుకోవచ్చు.
ప్రత్యేక అనుభవాన్ని అందించే శాస్త్రమే చరిత్ర అని చాలామంది ఉన్నారు. ప్రత్యేక అనుభవం అంటే అన్ని చూపిస్తుంది అన్నమాట. మానవాళి ప్రగతికి చరిత్ర గమనంగా ముడిపడి ఉంటుంది. మానవాళి ప్రగతిపై చరిత్ర గమనం ముడిపడి ఉంటుంది. మానవ జాతి ఆవిర్భావం నుండి వర్తమాన కాలం వరకు జరిగే ప్రతి విషయాన్ని చరిత్ర మనకు వివరిస్తుంది. చరిత్ర నేడు కేవలం రాజకీయ విషయాలనే కాకుండా సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ రంగాల్లో సాధించే విజయాలను కూడా వివరిస్తుంది. ఒకప్పటిలాగా చరిత్ర సాహిత్య కళలు, రాజకీయ శాస్త్రం, తత్వశాస్త్రంలో భాగంగా కాక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉంది. చరిత్ర ప్రధాన కర్తవ్యం ఒకే సమయంలో మానవుడు కళ, నీతి, కట్టుబాట్లు, ఆలోచన ధోరణులు ఇలా ఎలా సంగ్రహిస్తాడో అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటుంది చరిత్ర. లార్డ్ ఆక్టన్ మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే, గతం ఒకవేళ ప్రగతి నిరోధంగా భారంగా ఉన్నట్లయితే దానిని విజ్ఞానం ఖచ్చితంగా రక్షించి విముక్తిని కలిగిస్తుందన్నట్టు. సరే, ఇక నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది చరిత్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత. 2 మాటలు చెప్పేసి చరిత్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత. చరిత్రలో ప్రజలు, సమాజం, దారి తీరుతెన్నులు అన్నీ వాళ్ళ యొక్క విషయ సమాచారం అనేక రంగాల ప్రజలు అర్థం చేసుకోవటం ఇలా ప్రతిదీ రూపొందించిన విషయం మీకు అందరికీ తెలిసింది. ప్రస్తుత ఆధారాలు, సమాచారం సమగ్రంగా లేవు. కొందరు సామాజిక శాస్త్రాల మానవ ప్రవర్తనకు సంబంధించిన సిద్ధాంతాలను, సూత్రాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. ఇవన్నీ కాదు, చారిత్రక సమాచారంపైనే ఆధారపడి ఉన్నారు. తాత్కాలిక సంఘటనలపై ప్రయోగాలు చేసి కొంతవరకు ప్రజల చర్యలను తెలుసుకోగలిగారు. సమాజంలో విస్తృతమైన కార్యక్రమాలైన ప్రజా ఎన్నికలు, మత సంఘాలు, కార్యక్రమాలు, రక్షణ సంబంధాలు ఇలా అన్ని విషయాలు, ప్రయోగాలు, అంచనాలు ఖచ్చితంగా ఏదీ చేయలేరు. చారిత్రక సామాజిక వ్యవస్థాపనలో మానవ ప్రవర్తన నియమావళి, ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో గతకాలపు మానవుడు వ్యవహరించిన తీరును అర్థం చేసుకొని వాటి మూలాల నుండి ప్రయోగశాలగా నాటి సమాచారాన్ని అధ్యయనం చేసేదే చరిత్ర. కాబట్టి దానికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. గతం మార్పులేని ఎవరు మార్చలేరు, గతాన్ని ఎవరు దాన్ని మార్చలేరు. కానీ సామాజిక విలువలు మారతాయి. గత మార్పులను చరిత్రకారుడే చిత్రీకరిస్తాడు. ఈ సంఘటనల కాలం గురించి దాన్ని ఎవరు రాసిరు, ఏ కాలంలో రాసిరు కూడా చరిత్ర వివరిస్తుంది. మానవాళి అనుభవాల జ్ఞాపికనే చరిత్ర అంటారు. గతించిన మానవ చర్యలను చరిత్ర ప్రత్యేకంగా పరిశీలిస్తుంది. చరిత్ర లేకపోతే మనం ఎవరు, ఎలా వచ్చాం మొదలైన వాటి గురించి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? అదేవిధంగా మర్చిపోయిన జ్ఞాపకాల అన్వేషణ జరగకపోతే మన గురించి చీకటిమయమవుతుంది. అంతేకాకుండా మానవ జీవన చర్మాంకం వరకు కూడా ఎవ్వరికీ అర్థం కాదు. అందువలన ప్రతిదీ చరిత్రలో రూపొందించబడుతుంది. కాబట్టి ముందు తరాలకు అది అర్థమవుతుంది. ప్రాచీన సమాజాలు, సంఘాలు, సంస్కృతులు, నాగరికతలు, విప్లవాలు, ఉద్యమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సమాచారం, సాంకేతిక, శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఇలా ప్రతిదీ చరిత్ర మనకి వివరిస్తుంది. చారిత్రక విజ్ఞానం లేకుంటే గతంలో జరిగిన ప్రగతి నేటి తరానికి తెలియదు. కాబట్టి చరిత్ర ప్రాముఖ్యత గల ఒక సామాజిక శాస్త్రాల ప్రయోగశాల. చరిత్ర ప్రాముఖ్యత గల సామాజిక శాస్త్రాల ప్రయోగశాల. ఇక ఫైనల్గా 2 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాం. చరిత్ర ఒక శాస్త్రం అంతకంటే తక్కువేం కాదు, శాస్త్రం అనవచ్చు. ఇది అన్ని విషయాలను క్రమ పద్ధతిలో వివరిస్తుంది. చరిత్ర గతకాలపు సమాజ జ్ఞాపకంగా మిగులుతుంది. ఇది అందరి సంయుక్త భావాల జ్ఞాపిక. చరిత్ర మానవ పరిపూర్ణతలపై, సాధనాలపై, విజ్ఞానాలపై ఇది ఒక కారణంగా గుర్తించబడుతుంది. అంటే వాళ్ళ విజ్ఞానం ఏంది, వాళ్ళు ఏం సాధించారు, వాళ్ళ సాధనం ఏంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది.
ఆలోచన, నిబద్ధత కూడా మనకి వివరిస్తుంది. ఆ రోజుల్లో ఏం జరిగిందనేది. చరిత్ర భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని గతానికి సంబంధించిన ఒక విశ్లేషణగా మనకు వివరిస్తుంది. అర్థవంతమైన విజ్ఞానాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు అందిస్తుంది చరిత్ర. నాటి సంఘటనలు ఆయా కాల ప్రాంతాల్లో జరుగుతాయి కాబట్టి ఆ కార్యాచరణ సంబంధం మానవునిపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో, వాటి సమన్వయాల్లో మానవుడు ఏ విధంగా తయారు కావాలనో, అవసరమైన విజ్ఞానం ఏ విధంగా చరిత్ర గర్భంలో దాగి ఉందో తెలుసుకోవటం. చరిత్ర విజ్ఞానం లేకుండా ప్రగతి లేదు. చరిత్ర జ్ఞానం లేకుండా శాస్త్ర సాంకేతిక విప్లవాలు లేవు. అందుకే చరిత్ర సకల శాస్త్రాల విజ్ఞాన నిధి అని అనవచ్చును. సకల శాస్త్ర అనాది కాలం నుంచి మానవ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వివరాలను తెలిపేదే చరిత్ర. సమాజంలో చరిత్ర దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సమాజానికి చరిత్ర దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక అభివృద్ధిని వివరించే సాధనమే చరిత్ర అని చెప్పుకోవచ్చు. పాఠశాల ఉన్నత స్థాయిలో చరిత్ర అధ్యయనం వివరిస్తూనే ఉన్నారు. సుమారు 200 సంవత్సరాల నుంచి చరిత్ర పాఠ్యాంశంగా ఉన్నది. ఈ అధ్యాయంలో చరిత్ర నిర్వచనం, దాని పరిధి, దాని విశేషణ అన్నీ కూడా మనం వివరించుకుంటున్నాం. చరిత్రకు అనేక మంది నిర్వచనాలు ఇచ్చారు. మనం ఒక్కొక్క నిర్వచనాన్ని కొంచెం పరిశీలన ప్రధానం చూసుకున్నాం. చరిత్ర అనేది మానవ జీవితానికి సంబంధించిన గతకాల విశ్లేషణ. అర్థవంతంగా, నాటకీయంగా సాగే చరిత్ర అధ్యయనం ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది సమాజంలో. అందువలన చరిత్ర కావ్యాలు, ఇలియడ్, ఓడిసీ, రామాయణ, మహాభారతాలతో పాటు షేక్స్పియర్ రచనలు నేటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రజలు చదువుతున్నారు. చరిత్రను గ్రంథస్థం చేయటం వల్ల మానవ చరిత్రను జ్ఞాపకాల్లో పదిలపరచుకోవటమే కాకుండా మనతో పాటు ఇతర దేశాలు సాధించిన ఘనకార్యాలు కూడా తెలుసుకొని వాటికి ప్రేరణగా మనం ఏం చేయాలి అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. జీవితాన్ని గురించి, జీవితం కోసం జీవితాన్ని ప్రేమించే స్వభావాన్ని కలిగించే చమత్కారాలతో కూడిందే చరిత్ర అన్నారు. ఏఎల్ రౌజ్ అనే వ్యక్తి జీవితాన్ని గురించి, జీవితం కోసం జీవితాన్ని ప్రేమించే స్వభావాన్ని కలిగించే చమత్కారాలతో కూడిందే చరిత్ర అన్నారు. గతాన్ని ప్రతిబింబించే చరిత్రను అధ్యయనం చేయటం వల్ల ఒక ఆలోచన, ఒక సంతృప్తి పొందవచ్చు. పూర్వీకులు వారి విజయాలు, వారి వైఫల్యాలు, వారి సుఖదుఖాలు, వారి సంస్కృతి, ఇలా అనేక రకాలుగా మనం వారి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతాం. వర్తమాన కాలంలో సమాజంలో ఎదురవుతున్న సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ సమస్యలను తొలగించుకొని అభివృద్ధిని సాధించుటకు చరిత్ర అధ్యయనం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వ్యక్తి సమూహం చరిత్రను విస్మరించి తన ఉనికిని చాటుకోలేదు. గత చరిత్ర ఎప్పుడు వెంటే ఉంటుంది. జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఒక మాట చెప్పాడు, గత కాలపు చరిత్ర వర్తమాన కాలాన్ని నడిపిస్తుంది, వర్తమానం నుంచి భవిష్యత్తు పుట్టుకొస్తుంది. ఈ 3 కాలాల పరిణామాలు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుంటాయి, పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వర్తమాన కాలం వేరు, గత కాలంలో ఉంటాయి. నేను గతాన్ని ఆవిష్కరించే ఒక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాను. వర్తమాన పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునేందుకు కావలసిన సాధనం దొరుకుతుందని చూశాను. అప్పుడప్పుడు నేను గతానికి చెందినవాడిని అనిపిస్తే గత కాలం కూడా వర్తమాన కాలానికి సంబంధించింది అనిపిస్తుంది. గత చరిత్ర వర్తమాన చరిత్రతో కలిసిపోతుంది. ఇది సుఖదుఖాల భావాల కలయికతో కూడిన జీవన వాస్తవం అన్నాడు. గతానికి, వర్తమాన కాలానికి, భవిష్యత్తుకి మధ్య ఒక వారధి ఆయన చెప్పాడు. మనం పుట్టకముందు ఏం జరిగింది, బాల్య వ్యవస్థలో ఉంటే ఆ పూర్వీకులు ఏ విధంగా రాశారు, జీవితాన్ని, చరిత్ర విజ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోవాలి, జీవన విధానంలో విలువలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనేది సిసిరో అనే ఒక మేధావి తెలిపాడు. మనం పుట్టకముందు ఏం జరిగింది తెలుసుకోకపోతే మన బాల్య వ్యవస్థలో ఉన్నట్లే. ఎంత ఎదిగినా మన బాల్య వ్యవస్థలో ఉన్నట్టే. పూర్వీకుల చరిత్రలో మన జీవితాన్ని, చరిత్ర విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని ముడివేయకపోతే మన జీవితానికి విలువ ఎలా ఏర్పడుతుంది?
అని సిసిరో అనే ఒక మేధావి ప్రశ్నించాడు సమాజాన్ని. చరిత్ర రచన, ఇతర శాస్త్రాలు మొత్తం కూడా చరిత్ర గురించి ముందుగా గ్రీకులే మనకి తెలియజేశారు. కాబట్టి హిస్టరీ అనే పదం హిస్టోరీ అనే గ్రీక్ పదం నుండి పుట్టింది. హిస్టోరీ అంటే పరిశోధించడం, అన్వేషించడం అని మనం చెప్పుకున్నాం. మానవుడి అనుభవాలు అన్వేషించి పరిశోధించి దాని నుంచి ఒక విజ్ఞానాన్ని సంపాదించడమే దీని భావం. చరిత్ర పితామహుడైన హెరోడోటస్ క్రీస్తుపూర్వం 484-430లో ఆయన జీవించిండు. గతంలో మానవుడు పొందిన వైఫల్యాల గురించి కాకుండా మానవుడు వివిధ చర్యలను తెలిపేదే చరిత్ర అన్నాడు. మానవుడి వివిధ చర్యలను తెలిపేదే చరిత్ర అన్నాడు. గతంలో మానవుడు పొందిన వైఫల్యాల్ని కాకుండా మానవుడు వివిధ చర్యలను తెలిపేదే చరిత్ర అన్నాడు. అంటే ఇక వైఫల్యాలు మళ్ళీ జరగొద్దు, వాటి నుంచి మనం గుణపాఠాలు నేర్చుకుంటూ కొత్తతనం నేర్చుకోవాలన్నదే ఆయన ఒకే ఉద్దేశం. హెరోడోటస్ ప్రకారం చరిత్ర శాస్త్రీయమైనది, హేతుబద్ధమైనది, మహనీయమైనది అని కొంతమంది అన్నారు. హెరోడోటస్ హిస్టరీ అనే గ్రంథం ప్రసిద్ధ పారసిక యుద్ధాలను గురించి వివరిస్తుంది. ఈ గ్రంథం తొలి క్రమబద్ధమైన రచన. అంటే క్రమబద్ధమైన ఒక పద్ధతి ప్రకారం రాసింది. నిర్దిష్టమైన ఆధారాలు పరిశీలించినప్పుడు ఒక క్రమ పద్ధతిలో రచించిందే చరిత్ర అన్నాడు ఆయన. వివిధ కాలాలు, ఆ కాలాలు ఉన్న పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా ఆ రోజులున్న ఆర్థిక కారణాలు, సాంఘిక కారణాలు, మత కారణాలు అన్నీ కూడా తర్కించి వివేచనతో రచించబడుతుంది చరిత్ర. అందువలనే చరిత్ర హేతుబద్ధ శాస్త్రం అని హెరోడోటస్ వివరించాడు. ఈ విధంగా హెరోడోటస్ ప్రకారం మానవుని చర్యలు వాటి వెనక ఉన్న ఆలోచనలు తెలుపుతుంది. చరిత్ర అనేది కేవలం పేర్లు, తేదీల విషయం తెలిపేది మాత్రమే కాదు, సొంతంగా జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకునేందుకు రాచబాట వంటిది అన్నాడు ఆయన. ఒక మేధావి గురించి చెప్పుకునే ముందు థూసిడైడ్స్ అని ఒక ఆయన నుంచి మనం ఇంతకుముందు వర్తించుకున్నాం. ఆయన గురించి 2 మాటలు చెప్తాం. థూసిడైడ్స్ అని ఆయన క్రీస్తుపూర్వం 460 నుండి 400 మధ్య, అంటే క్రీస్తుపూర్వం పైనుంచి కిందికి వస్తుంది, అంటే 60 సంవత్సరాల మధ్య బతికిండు ఆయన. జ్ఞాపకం ఉంచుకోదగిన సంఘటనల సమూహారమే చరిత్ర అన్నాడు. జ్ఞాపకం ఉంచుకోదగిన సంఘటనల సమూహారమే చరిత్ర అన్నాడు. ప్రత్యేకమైన, విశిష్టమైన, గుర్తుంచుకోదగిన సంఘటనలన్నీ కూడా ఒక కూర్పు, ఒక దగ్గర వేసుకొని అన్నీ కూడా వాటిని గురించి ఆలోచిస్తే చరిత్ర మనకి బోధపడుతుంది అన్నాడు. థూసిడైడ్స్ చరిత్రకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మానవ సమాజం చర్యలు, ఆలోచనలు, కారణాలు ఇవన్నీ కూడా పరిశీలిస్తుంది అన్నాడు. జయాపజయాలు కూడా పరిశీలిస్తుంది అన్నాడు. థూసిడైడ్స్ రాసిన హిస్టరీ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది పెలాపోనిషియన్ అనే వార్స్, హిస్టరీ ఆఫ్ ది పెలాపోనిషియన్ వార్స్ అనే గ్రంథం ఆ రోజుల సమకాలీన సంఘటనల గురించి వివరించింది. హిస్టరీ ఆఫ్ ది పెలాపోనిషియన్ వార్స్ అనే గ్రంథం ఆ రోజులున్న యుద్ధ విజయాల గురించి కూడా వివరించింది. ప్రసిద్ధ గ్రీక్ తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్ ఒక మాట చెప్పిండు: మార్పు లేని గత సంఘటనల సమూహారమే చరిత్ర. ఇక మారదు, అది ఎప్పుడు అట్నే ఉంటుంది అన్నట్టు. గతంలో ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం చెప్పుకుంటున్నాం, గతంలో ఏ సంఘటన జరిగిందో దాన్ని మారదు, అట్నే ఉంటుంది. గత సంఘటనల సమూహారమే చరిత్ర అన్నాడు ఆయన. మానవ స్వభావం మార్పు లేకుండా ఒకే విధంగా ఉంటుందని దాని అర్థం. వేరువేరు లక్ష్యాలు, ఉద్దేశాలు, అనేక తేడాలు ఉంటాయి. మనిషి మూల స్వభావంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదని అరిస్టాటిల్ విశ్వసించాడు. కాబట్టి సంఘటనలు, యుద్ధాలు, రాజ్య విస్తరణ, ఆర్థిక దోపిడీ, విప్లవాలు, అనేక సాంఘిక సంస్కరణలు, ఉద్యమాల్లో విజయం సాధించే కాలాలు, వివిధ రాజ్యాల్లో విధానాలు అన్నీ కూడా చరిత్రలో పునరావృతం అవుతాయని ఆయన తెలిపాడు. సమాజంలో నివసించే మానవుడి జీవన విధానాన్ని వివరించేదే చరిత్రని, సమాజంలో నివసించే మానవుడి జీవనాన్ని వివరించేదే చరిత్రని జీజే రెనియర్ అనే ఒక చరిత్రకారుడు అన్నాడు. అసంఖ్యాక జీవిత చరిత్రల సమూహారమే చరిత్ర అని థామస్ కార్లైల్ అన్నాడు.
అసంఖ్యాక జీవిత చరిత్రల సమూహారమే చరిత్రని థామస్ కార్లేర్ అన్నారు. మహాపురుషులు, పాలకులు, కళాకారులు, అనేక మంది త్యాగాలు, అనేక మంది జీవితాల కలయికే చరిత్ర అన్నాడు ఆయన. ఏఎల్ రౌజు చరిత్రలో గొప్పవారి జీవితాలనే కాకుండా వారు వృద్ధి చేసిన లక్షలాది మంది గుర్తింపు లేని సామాన్యుల కృషి కూడా దాగి ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు. చరిత్రను మానవ స్వాతంత్రంగా వివరించే గాథ అన్నాడు ఏఎల్ రౌజ్.